students all over India. Just when I checked his name in Google, I saw this sentence as a motivation. Dr. Nirmal Avasapachan's father had to drop off the MBBS halfway as he did not have money to pay the fees. However, Dr. Nirmal Avasapachan fulfilled his father's dream by becoming a doctor. He also cracked the civil service examination to become an IAS officer. He is from Alleppey. Dr. Nirmal Avasapachan is now Subdivisional Magistrate SDM Kodakpura, Punjab. And also he is having additional charge as the registrar of BFUHS, that is Baba Farid University of Health Sciences. So I am sure today, when you are inaugurating this Computer Science Association, sir, really it will be a blessing for us. With immense pleasure, I take this opportunity to welcome our chief guest, Dr. Nirmal Avasapachan, IAS. President of this meeting is Dr. Shaini Palati, our own principal of Bharatamata College, who is always a smiling and a shining inspiration of our Department of Computer Science. Teacher, with much happiness, we welcome you to this program. Thank you. Honorable Manager of Bharatamata College, Father Dr. Abraham Oliyapurath, is the strong backbone of our department. Yes, his vision and support, it is the progress of our department. He is here to bless us with manager's message and benedictory address. Father, with much respect, I take this opportunity to welcome you. Thank you. Assistant Director, Father Jimichan Karthanam, Vice Principal of Self-Financing, Dr. Surekha Miss, our faculty members, Dina Miss, Mary Femi Miss, Anisha Miss, other teachers, my dear students, happy welcome to you all to this program. Wish you all a wonderful day. I remain. Thank you. Thank you, John, sir. Every event of this institution is blessed by Reverend Father Dr. Abraham Oliyapurath, who constantly extend the love and support to all the prospects of this institution. Let me invite Reverend Father Dr. Abraham Oliyapurath for the benedictory address. Good morning to you all. Our respected principal, Dr. Shaini Palatia, the president of today's function, and our chief guest, Dr. Nirmal Avasapachan, who is going to inaugurate today's function, and Dr. John T. Abraham, the head of the Department of Computer Science, faculty members, and my dear students. I think today is an up-to-date for the inauguration of the Association of the Computer Department, Computer Science Department, Artificial Intelligence and Machine Learning, because they have organized and chosen the particular day, November 10th. It's an International Science Day. I think UNESCO celebrates this day just to give the importance and strengthening the public and to make them aware of science and technology and its role for the sustenance of the society. Actually, Science Day, why we celebrate, it highlights the importance and role of science and technology in education, as well as in the society and how it influences in our day-to-day life. The importance and relevance of science and its development we experience in our education and in our medical field, health, and all our lives. I think it also is a very special way that the science helps us in our social media, as well as even in our all the activities.
and computer science of artificial intelligence and machine learning, it's really impacting in our day-to-day life. Therefore, that's why I said, and today is an important day for this Department of Computer Science, and they have chosen this particular day as their inaugural function of association, because it also go with science and technology in every part of life. For example, if we take social media, how influences artificial intelligence and machine learning in our life. For example, Facebook, WhatsApp, email communications, and our digital assistants in everywhere, in every field, we can see the role and the importance of technology, especially this computer science, artificial intelligence, how it makes a role there. For example, let's take Amazon Alexa. If we ask to Alexa, give a message or some chords or sing a song, immediately the Alexa will give the message, a song, and will help just like another person. That's why this how it importance and how it influence our media. We take our Apple Siri. If you ask anything, if you give any commands, immediately the technology works there, and it gives the importance, or it gives the message, or it acts according to our commands. So this is what we see, the importance of science. For example, another example, you take Google Web. While we search for something, immediately we type certain things. Before completing the search, Google will give certain recommendations, and we can choose from that recommendations. How it happens? It comes mainly because of the technological development. That's what happens in artificial intelligence and machine learning. The prediction of weather. All this comes. All this help us the study of artificial intelligence and machine learning. Therefore, I think understand the importance of the stream of study, as well as the crucial role of artificial intelligence and machine learning in our day-to-day life. For example, it has a crucial role in manufacturing, healthcare, finance, marketing, robotics, etc. Even in our weather predictions, as I have told you earlier. So, all science has supported in our life, and use it to change the world, also change the world for peace and sustenance of the societies. And I exhort the students understand the importance of the stream of study and give a lot of things for the world, because the world is waiting for the new generations. I wish all the best to the Department of Computer Science, as well as the Artificial Intelligence and Machine Learning. And thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, Father. Our dear Principal, Dr. Shaini Palati ma'am, has always been a pillar of support for our department and motivate us to grow more in the direction of success. I take this opportunity to welcome ma'am to deliver the presidential address. Thank you, Rahul. Most respected manager of the college, Reverend Dr. Abraham Olyapurat. Our chief guest, Dr. Nirmal Ausepachan. Dr. John T. Abraham, head of the Department of Computer Science. Other faculty members, Father Jimmy, Dr. Surega, and my dear students. A very good morning to all. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് കൂടി ആയിരിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ഇനോഗ്രേഷന് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് ജോൺ ടി എബ്രഹാം സർ മെൻഷൻ, this is the first inauguration
of the Association of Computer Science in Bharat Mata College. And I feel very proud that you have selected this special day, the International Science Day, for inaugurating this. That is something great. Namakariam, science and technology. These two terminologies are interlinked with each other. We know without science, there is no technology. And science has no meaning if it doesn't lead to a technology. So these two terminologies നമുക്ക് separate ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Separate ചെയ്താൽ it will not have, both will not have independent identities. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. സയൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടെക്നോളജി. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അഭിമാനം തരുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ യങ് സയന്റിസ്റ്റ്, യങ് ടെക്നോളജിസ്റ്റിനോട് എനിക്ക് my advice or my suggestion is that you should use science and technology very, very prudently. Otherwise, the result will be a tragedy. സയൻസും ടെക്നോളജിയുമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസി ആക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത് സയൻസും ടെക്നോളജിയുമാണ് മെയിൻലി. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ വളരെ പ്രൂഡന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാനത് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ള പ്രത്യേകമായ കാരണം, നമ്മുടെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നോവിക്കാതെ ആയിരിക്കണം. There is a science for environment and there are certain rules which governs this environment, environmental science, and if we try to break that rules, അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത്, കൊറോണ പോലെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, നമുക്ക് ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ് ഇത്രയും കാലം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കെട്ടിയത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സയൻസിനെ പ്രൂഡന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ്സും, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇനി ഒരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെയും കടത്തി വെട്ടുന്ന പല പല ഡെവലപ്മെന്റ്സും വരും. അവിടെയെല്ലാം സയൻസിനെ, ഈ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ചർച്ചകളിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി, നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞതാണ്. അവിടെയും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ്സ് അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം, അതെല്ലാം വലിയ തലവേദനകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിനെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതിയെ കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മളായിട്ട് വരുത്തി വെച്ച ഈ ട്രാജഡികളെ നമ്മുടെ സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഈ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ പാവക്കുട്ടി, ലിറ്റിൽ അമാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോൾ, ഒരു പാവക്കുട്ടി യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ആ സമ്മേളന വേദിയിൽ എത്തിയതും ആ പാവയ്ക്ക് കൊടുത്ത സ്വീകരണവും ഒക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം, ലിറ്റിൽ അമാൽ എന്ന പാവക്കുട്ടിയുടെ പേരിന്റെ മീനിങ് തന്നെ പ്രത്യാശയുടെ പ്രതീകം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യാശ കൈവിടാൻ സമയമായിട്ടില്ല. നമുക്കിപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നമ്മുടെ സയൻസും ടെക്നോളജിയും നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പോസിറ്റീവായി പരിസ്ഥിതിയെ കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സുഖപ്രദമാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, പ്രത്യാശിക്കാം.
അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ, വീണ്ടും അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്ന ഡോക്ടർ ജയകുമാരി. മൈ പേഴ്സണൽ വെൽക്കം ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ്, for your kindness to spend your valuable time for Bharat Mata College, and let these activities be an enriching experience for my students. My best wishes. Thank you all. Thank you, ma'am. And today we have the most distinguished and eminent personality, Dr. Nirmal Ausaipachan IAS, a pleasant familiar face to all of us, who is serving as a sub-divisional magistrate and registrar in the state of Punjab. Now let me invite Dr. Nirmal sir to virtually inaugurate the department association and deliver the keynote address. ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? കേൾക്കാമോ പറയുന്നത്? കേൾക്കാം സാറേ, കേൾക്കാം. Reverend Father Dr. Abraham, Manager of the College, Principal Shaini Madam, HOD Sri John T. Abraham sir, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷന് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാലമാണ്. ഫ്യൂച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഓൾ ദീസ് ടെക്നോളജീസ്. സോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം. ഓൾറെഡി ഇതാണ് ഇനി ഉള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെയും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകൾ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇപ്പം ബിടെക് ഉള്ളവർ വരെ ജോലി ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിനും ഇതിന്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓരോ മേഖലയും അതിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തില് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ആ മേഖലയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഓരോ മേഖലയിൽ, അതിപ്പോൾ ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിംഗും ഒക്കെ ഒരു ബഡ്ഡിങ് സയൻസ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു സയൻസ് ആണ്. അവിടെ ഏർലി ബേർഡ്, ആദ്യം ആ മേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നവര് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ വലിയ പോസ്റ്റുകളിലും മാനേജീരിയൽ പോസ്റ്റുകളിലും അതിന്റെ ഉന്നതമായ മേഖലകളിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടികൾ, ഇത് ലൈഫിലെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. കാരണം ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലൊക്കെ, മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസസ് തുടങ്ങിയ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻസസിൽ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ പരിമിതമാണ്. വളരെ കുറച്ച് പേര് ആ മേഖലയിൽ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുള്ളൂ. അതേസമയം ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ടെക്നോളജി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇനി അത് നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് പന്തലിക്കുകയും ലൈഫിനെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് മാറുകയും ചെയ്യും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിൻ്റെതായ എത്തിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ തന്നെ, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസവും ഈ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം കാര്യം അറിയാവുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കോ കൂട്ടുകാർക്കോ ഒന്നും അല്ല, സക്കർബർഗിന് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് വേറെ ആർക്കും ഇപ്പൊ അറിയത്തില്ല. അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് നമ്മളെ അത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്ത് അവർ കാണിക്കും. നിങ്ങളൊരു ഷൂസ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്താലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എടുത്താലും ഗൂഗിളിൽ പോയാലും ആ ഷൂസിന്റെ പരസ്യം വരും. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റെതായ വലിയ ദൂഷ്യഫലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ലൈക്ക് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഈവിൾസ് ആണ്. പക്ഷെ എനിവേ, ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഹൂവർ ഗ്രാബ്സ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്. ഇത് തുടക്ക കാലഘട്ടമാണ്, അതിന്റെ ശൈശവ ദശ പിന്നിട്ടിട്ടില്ല. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചാടിക്കയറുന്നവര് നാളെ ഒരു 10-20 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, 10-15 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം
ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ കോളേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് അടക്കം എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചുള്ള സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒന്നും പഠിച്ചതൊന്നും ആർക്കും വലിയായിട്ടൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകത്തില്ല. പകരം നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വികാസം, ഇതാണ് ഒരു കോളേജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അത് സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മുറിയിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷൻസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കയറുന്ന അതേ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അതേ മനോഭാവത്തോടെ അതേ സ്കിൽസോടുകൂടെ, കുറച്ച് നോളജ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, അതേ സ്കിൽസോടുകൂടെ അതേ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അതേ വ്യക്തിത്വത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പരാജയമാണ്. അതിന് പകരം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കയറുന്നതിൽ നിന്നും, സ്കൂളല്ലേ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരു ടീമിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ കോംപ്രമൈസുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ലീഡർഷിപ്പ് റോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ചില മികച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് അവർ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരെണ്ണം ലൊറെറ്റോ സ്കൂൾ, കൊൽക്കട്ട. അപ്പോൾ അവിടെ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതി അവരിങ്ങനെ പറയുവാണ്. ഒന്ന്, ഇപ്പോ ചില കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. മറ്റു ചില കുട്ടികൾ തുടക്കം മുതൽ അലമ്പി നടന്നിട്ട് അവസാനം ഇരുന്ന് പഠിച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ചിലർ നന്നായിട്ട് കഠിനാധ്വാനമൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും പങ്കെടുത്ത് വളരെ അധ്വാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം പക്ഷേ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ മാർക്ക് വരുന്നില്ല. ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവര് ഒരു കുട്ടിയെ ഡെയിലി അസസ്മെന്റിന് വിധേയമാക്കുകയും അവൻ എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫേർട്ടിന് ഒരു മാർക്കുണ്ട്. എഫേർട്ടിനും പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കിനും തുല്യ അളവാണ്. അവൻ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവന് ചിലപ്പോൾ മറ്റവന്റെ അത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടാവത്തില്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ അവൻ അത്രയും മിടുക്കനായിരിക്കില്ല, അതൊരു വിഷയമല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷയുടെ 2 ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചവനെ മുമ്പിൽ കയറ്റി വിടാൻ ഈ സ്കൂൾ തയ്യാറല്ല. പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കടന്നു പോയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാർക്ക് കിട്ടും, ഗ്രേഡുകൾ കിട്ടും. അതോടൊപ്പം അവൻ സ്കൂളിലെ മറ്റു പരിപാടികളിൽ എങ്ങനെ പങ്കെടുത്തു, സുഹൃത്തുക്കളുമായി എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു, ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഇതിനെല്ലാത്തിനും അവർ മാർക്കുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റേ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വെറുതെ ഗ്രേഡ് നൽകുന്ന പോലെയല്ല. ഒരു കുട്ടിയുടെ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലാണ്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്കൂളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വിവരമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളെ ചേർക്കാൻ ഇടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക, അവരൊരു ലോട്ടറി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ തരും. കാരണം അഡ്മിഷൻ ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടിയുണ്ടാവും. കാരണം ഈ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് റോട്ട് ലേണിങ്ങും എന്തെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് പടം പഠിച്ച് അത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. അവര് മാതാപിതാക്കളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. നിങ്ങളുടെ കൊച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും? ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരിടാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവരെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പം കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ പുസ്തകത്തിൽ കിട്ടുന്ന മാർക്കാണോ, പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ കിട്ടുന്ന മാർക്കാണോ കുട്ടിയുടെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവർ കോച്ചിങ് കൊടുക്കും. ആ സ്കൂളില് പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന 50% സീറ്റും 50% സീറ്റ് അവിടുത്തെ തെരുവിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ്. 50% സീറ്റ് കൊൽക്കട്ട ഒരുപാട് സ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നാടാണല്ലോ, സ്ലംസിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. അപ്പം ഈ 2 കുട്ടികളിൽ ആരാണ് ഫീസ് തരുന്നതെന്നോ ഫീസ് തരാത്തതെന്നോ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അവരുടെ സെറ്റപ്പ്. അവരൊരിക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല ആർക്കും ഇതിൽ ആര് ഫീസ് തരുന്നു ആര് ഫീസ് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതിന് ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം അടക്കം മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിനെ നോക്കിക്കണ്ടിട്ടാണ് അവരെ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അഥവാ ഒരു വ്യക്തിയെ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ്. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചില ആശയങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ. ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളും പരിമിതികളും കാരണം ഇപ്പൊ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഈ മീനിന്റെ ഇടുക്കിയിൽ മരം കയറാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പരാധീനത. അപ്പം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്നലെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ചില കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. അവർ ചില കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാനും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും സ്വാധീനിക്കാനും ശേഷിയുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്ര മാർക്ക് നേടാൻ കഴിവുള്ളവരൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് അവരെ നോക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സന്തോഷവാന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്ത് തരം ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. കാലഘട്ടം മാറുക തന്നെ ചെയ്യും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറും, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മൾ എന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ജീവിക്കാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, പ്രധാനമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചില അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് എന്ത് സ്വപ്നം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ ആ ഒരു സ്വപ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഒരു 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 പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. പലപ്പോഴും എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളോ ചേഞ്ചസോ ഇല്ലാണ്ട് ഒരേ പാതയിൽ വെറുതെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിനു പകരം നിങ്ങൾക്ക് തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം, നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണമെന്ന്, അതായത് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കം വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതേ ഉള്ളൂ. ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ? കാഴ്ചപ്പാടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടുള്ള, കോളേജിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടുള്ള അധ്യാപകരുണ്ടാവും. അവരോട് സംസാരിക്കണം. എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുമില്ല, എനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുമെന്നാണ് സാറിന് തോന്നുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം. ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സിവിൽ സർവീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ കണ്ട കാഴ്ചപ്പാട്. ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളാണ് എനിക്ക് IAS കാരനാകാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് കണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഈ ക്ലാസ്സിലെ 90% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ, ഒരിക്കലും ആയിരുന്നില്ല. അതായത് +2 വരെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ 90% മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്റെ സ്കൂളാണെങ്കിൽ ഈ 90% മേലെ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്കൂളാണ്. എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. കുറച്ച് ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഈ 90% മേലെയൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഈ പഠിപ്പിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സാർ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാർ എന്നോട് മാത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും 10ഉം 15ഉം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. വളരെ ഒരു 60 കുട്ടികൾ +2 പഠിച്ച് പാസ്സായാൽ, അല്ല ഞാൻ പറയാം, എന്റെ ബാച്ചിൽ 30 പിള്ളേർ +2 ബയോളജി പഠിച്ച് പാസ്സായപ്പോൾ 15 പേരാണ് ഡോക്ടേഴ്സായ MBBS പാസ്സായത്. അപ്പൊ അതാണ്, അത്രയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്. അപ്പം അവിടെയുള്ള മറ്റു കുട്ടികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആവും. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു എബവ് ആവറേജ് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്നോട് സാർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് IAS ഓഫീസർ ആവാൻ പറ്റും, നിന്റെ ഒരു ശൈലിക്കും നിന്റെ ഒരു രീതിക്കും അതാണ് നിനക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ തന്നു. അതാണ് ആ അധ്യാപകന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വപ്നം പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അപ്പം എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി. അതൊരു ഫീസിബിൾ പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 15-16 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 16 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. 2003 പറയുന്നത് 2019 ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. 16 വർഷം. സോ എന്റെ ടോട്ടൽ പ്രായത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്വപ്നം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു വരാം. അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കൃത്യമായി ഓടുന്ന ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ചിലപ്പം പറ്റുന്നില്ല, എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടാവും. അതിനെ മൂർച്ച കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗുരുനാഥനുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾവേസ് മാറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എനിക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്നാണ് എന്നെ ഇത്രയും കാലം പരിചയം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം.
അതൊരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ബാക്കിങ് അതിനുണ്ടാവണം. തീവ്രമായ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്വപ്നം കാണണം എന്ന് ഇന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ അതിന് തീവ്രമായ ആഗ്രഹവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലരും ഇത്തിരി വിമുഖരാണ്. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറകെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പുറകെ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വഴിയിൽ നിങ്ങൾ തോൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ആ തോറ്റെടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പെർസിസ്റ്റൻസ് തുടർന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു മാനസിക കരുത്ത് കാണിക്കുന്നിടത്താണ് വിജയം വരുന്നത്. നമ്മൾ പറയാ ഈ ജയിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഇത് ഒരു കാലത്ത് നടക്കാൻ പോകില്ല, അമ്മാതിരി തോൽവിയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു പോയിന്റ്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നമ്മളുടെ ജാക്മാനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ആലിബാബ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമായിരുന്നു. ടുഡേ ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്, ടുമാറോ ഇസ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്, ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ബട്ട് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡൈ ടുമോറോ ഈവനിങ്. സത്യമാണ്, പെർസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നാളെ ഭയങ്കര കഠിനമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും, മറ്റന്നാൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും, പക്ഷെ നാളെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ താണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. നാളെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ താണ്ടില്ല. ആ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ആ ഒരു പീക്ക് താണ്ടുമ്പം, ഈ എന്താണ് ആ ഒരു ഇത് താണ്ടുമ്പം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ലൈഫൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ഈ കുരിശി തറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് പറയും, ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീവ്രമായ ഒരു വേദന ഇത് മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് റിസറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, ആ ഉയർപ്പുണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതം, നമ്മളൊരു കുരിശിന്റെ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ വലിയ സക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം വിളിക്കണോ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ഹാവ് സം മണി, അതൊക്കെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റുന്ന കാര്യം. അതിനകത്ത് മനുഷ്യനാണോ, നിങ്ങൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചതാണോ, അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ജോലി, ആരെങ്കിലും കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എഫേർട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഐ എം നോട്ട്, ഞാനത് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ അവരൊക്കെ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനോട് നീതി പുലർത്താത്ത ആളുകളാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആരും ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. എല്ലാവരും ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകുന്നവരാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനോട് നീതി പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യര്, ഇപ്പോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിടക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ സിനിമയുടെ പേര്, സാറാസ് എന്ന സിനിമ കണ്ടു. അതിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഭാഗം ഇതാണ്: ആ അമ്മയോട് സാറാസില് അന്നാബെന്നിന്റെ ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ എന്തുവാ ചെയ്തത്, കൊച്ചിനെ മകളെ പെറ്റ് വളർത്തിയതല്ലാണ്ട്, മകനെ പെറ്റ് വളർത്തിയതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുവാ ചെയ്തത്, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഒരു ഇറലവന്റ് ആയിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ആ ഒരു പോയിന്റിനോട് ഒട്ടും ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മകനെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവും നന്മയും പകരാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, സംശയമില്ല. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഡീനിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സിനിമയിലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു പോയിന്റിലെ സംസാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റിൽ ആ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ലൈഫിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം മറ്റൊരു സിനിമയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമ കാണുന്നൊരു ആളാണ്. ആ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ വളരെ സാധാരണക്കാരനായ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ചോദ്യം വെക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിനിമയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടെടുത്തുനിന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി കഥ പോലെ മറ്റൊരു സിനിമയിൽ ഈ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻസിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് അപ്പം പറയും, എടാ എന്റെ ലൈഫിലും ചില അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അസാധാരണമായ ചില കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു ഹൈറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നവും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, അതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവസാനത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വഴിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും തോൽവികൾ ഉണ്ടാവും. പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഹോൾഡ് ഓൺ, ജസ്റ്റ് കീപ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. അവിടെ തുടർന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുക, തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക. നമ്മൾ ഓരോ ട്രയലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, അത് തിരുത്തുക. സക്സസ് വിൽ ബി യുവേഴ്സ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു.
ഇപ്പം ഈ അസോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Nirmal sir, for your inspiration words. Now, this is the time to express a word of gratitude. So, let me call upon Mr. Angelo Shebi, student representative, for the vote of thanks. A grateful and warm morning to our most valued guest, Dr. Nirmal IAS, respected Principal, Dr. Shaini Palati, Manager, Reverend Father Dr. Abraham Ulipurat, Head of the Department, Dr. John T. Abraham, teachers, and all my dear friends. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this auspicious occasion. I, on behalf of the Computer Science Department, extend my most sincere thanks to the Chief Guest who spared time from his busy schedule to grace this occasion. I thank all the speakers for gracing your valuable time and sharing with us your opinion. I also extend thanks to all the teachers for their kind cooperation in the institution of this function. I specifically thank the people who have been the backbone of the event, especially our prayer team, anchors, technical team, and all others for their heartfelt support. This speech is not complete without thanking you all. A very big thank you for your kind patience and cooperation. I once again want to state that we are grateful to all speakers here over the stage. We thank you for being with us this time. It has been a great pleasure. Thank you. Thank you, Angelo. Now, we have come to an end of official function. And once again, I use this opportunity to thank each one of you for sparing your valuable time to be here with us. Thank you. Thank you very much. Thank Thank you. you very much. Thank you. നമ്മുടെ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് 10:30 നമ്മുടെ അടുത്ത വെബിനാർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 10:30. താങ്ക് യു.